Not that they suppose that plants can feel or think as animals do, but because they believe that some structure bearing to the same relation functionally to the plant life that the nerves bear to animal life is necessary to explain the vegetable growth and the nutrition. It hardly seems possible that science can disguise itself for much longer by the means used terms such as force or energy, the fact that things have life or living things where they can be atoms or planets. Science వచ్చేస్తున్నది, అక్కడికి వచ్చేస్తున్నది. ఏంటంటే ప్లాంట్ కాకుండా చిన్న సెల్ కూడా లైఫ్ అయి ఉండేటటువంటిది, ప్లానెట్ కూడా లైఫ్ ఫామ్ అనేటువంటి తెలుసుకునేటువంటి స్టేజ్ ఇంకా తెలిసినా సరే ఇంకా ఒప్పుకోవడానికి సైన్స్కి మొమ్మాట పడిపోతున్నది అన్నాడు. బట్ వాట్ ఈస్ ది బిలీఫ్ ఆఫ్ ది ఇన్నర్ ఎసోటెరిక్ స్కూల్స్? ద రీడర్ మే ఆస్క్. What are the doctrines taught on the subject of esoteric Buddhists? With them, Alaya has a double and even a triple meaning. In Yogacharya system of the contemplative Mahayana school, Alaya is both the universal soul and self, a progressing adept. He who is strong in the yoga can introduce at will his Alaya by means of meditation into the true nature of existence. The Alaya has an absolute eternal existence. The rival of Nagarjuna, in one sense, it is Pradhana, which from the very cradle of the human races, and especially so that the scholars who reject the very idea of primordial revelation teach that the Anima Mundi, the one life and universe soul, was made known by only during Anaxagoras, during his ages. ఇక్కడ చెప్పడం కోసం రాసిన గ్రీక్ వాళ్ళు కనిపెట్టారు, ఇవన్నీ అంత పూర్వం నుంచి లేవు అని చెప్తారు. కానీ అసలు మనం 2 లక్షల సంవత్సరాల గురించి వీటి గురించి చెప్పినటువంటి వారు ఉన్నారు. The philosophers brought teachings forward simply to oppose two materialistic concepts of cosmogony of Democritus, based on his exotic school of blindly driven atoms. Anaxagoras and Clazomenae was the inventor, but only its a propagator, as also of the Plato. That which he called mundane intelligence are the knows, the principles according to its views absolutely separated from the matter and active design was called motion, or the one life of Jivatma ages before the year 500 BC in India. Only the Aryan philosophers never endowed the principle within which the infinite and the fractional attribute of thinking. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే ఈ వెస్టర్నర్స్ చెప్పినటువంటిది, ఈ మధ్య చెప్పినటువంటి అంటే తిట్టడం కోసం రాసినటువంటిది, ఇందులో పెద్దగా మనం తెలుసుకోవాల్సిన లేదు. ఆ విధంలో మనం 500 BC కింద తెలిసినటువంటి వాళ్ళు మనం లక్షల సంవత్సరాలు బట్టి ఉన్నారు. ఆ విధాలు చెప్పిన వెనకంటే ఇన్సిడెంట్ అంతకన్నా ఇంకేం లేదు. వీళ్ళంతా మన ఇమిటేట్ చేసి మన దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి వాళ్ళ ఫిలాసఫర్స్ రాశారు తప్ప అంతకన్నా పెద్ద తెలిసినటువంటిది లేదు. This leads to read naturally the supreme spirit of the Hegel and the German transcendentalists as a contrast that may be useful to point out. The school of scaling or the Fletch have discovered widely from the primitive archaic concept of the absolute principle and have mirrored only the aspect of the base of idea of Vedanta. Even the absolute yeast, shadowed forth by von Hartmann in his pessimistic philosophy of unconscious, while it is perhaps the closest approximation made by European speculation to the Hindu Advaiti doctrine, similar to the fall short of reality. వెస్టర్న్ చేసినటువంటి ఫిలాసఫీస్ అన్నింటినీ కుట్టిపడేయడం కోసం 4 స్టేట్మెంట్లు ఇచ్చింది. ఇక్కడ పెద్దగా మనకి ఇంపార్టెంట్ అయిందన్నట్టు ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఆవిడ పుస్తకం రాసేటప్పుడు ఇండియన్ ఫిలాసఫీ అనేటటువంటిది, వేదాంతం అనేటువంటిది ఎంత ప్రాచీనమైన చేయడానికి పక్క నుంచి ఆవిడ ప్రయత్నం చేయటం వల్ల వాళ్ళ థిరీస్ ఏమున్నాయో వాటిని ఆవిడ పూర్వపక్షం చేయవలసి వచ్చింది. కాబట్టి అక్కడక్కడ మధ్యలో 2-3 పేరాలు వాళ్ళు తిడుతూ ఉన్నట్టు పేరాలు ఉంటాయి. మనం కొద్ది పక్కకు తీసేద్దాం, మనకు అక్కర్లేదు. ది indiscrete cause which is uniform and both cause and effect, and which those are acquainted, the first principles called Pradhana and Prakriti, is the incognable Brahma who was before all, Vayupurana. Brahma does not put forth evolution itself or create, but only executes various aspects of itself, one of which is Prakriti, an aspect of Pradhana. భగవంతుడు సృష్టి చేసేటప్పుడు మనం ఇందాక భగవంతుడి పేరుతో మనం పిలుచుకున్నాం కాబట్టి భగవంతుడు సృష్టి చేయడు.
భగవంతుడు సృష్టి చేయడు. సృష్టి ఆయన ద్వారా వెలువడుతుంది. ఆయన ద్వారా వెలువడేటటువంటి సృష్టి ఆయన యొక్క ప్రకృతి ఉంటుంది. ధ్యానం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం ఇది ఒకటి. మిగతాంతా పూర్వపక్షం. మన యొక్క ప్రకృతి అంటే భగవంతుడు మన ఇమిటేట్ చేయడానికి పెట్టాడు కాబట్టి భగవంతుడి యొక్క ఇమేజ్ లాగా మనం ఉంటాం. అటు వీఆర్ మేడ్ ఇన్ ద ఇమేజ్ ఆఫ్ ద గాడ్. మన ద్వారా మన ప్రకృతి వెలువడుతుంది. అలాగే ఒక జంతువు యొక్క ప్రకృతి జంతువు ద్వారా వెలువడుతుంది. దీన్ని మార్చడం ఇంపాసిబుల్. ఆవును తీసుకొచ్చి మీరు కావాలంటే ఏమైనా పెట్టండి, సింహంలాగా బిహేవ్ చేయదు. దాని ప్రకృతి వేరు, దీని ప్రకృతి వేరు. అంటే ప్రకృతి అర్థం అవడం కోసం చెప్తున్నాను. మీ ప్రకృతి మీ పుట్టుకతో వస్తుంది. సాఫిస్టికేట్ చేయొచ్చు, వాడి లెర్నింగ్ చేయొచ్చు, యూనివర్సిటీలో పెట్టచ్చు. కానీ బేసిక్ నేచర్ అనే హ్యూమన్ బీయింగ్ ఉండేటటువంటిది ఎవరైనా మార్చగలిగేటువంటి వాళ్ళు ఉంటే నేను ఈ స్పిరిచువల్ వదిలేస్తాను. 60 ఏళ్ళు బట్టి చూస్తున్నాడు, వాడి బేసిక్ ప్రకృతి ఉంటుంది. ఆ సిచ్యువేషన్ అలాగే బిహేవ్ చేస్తాడు. అది వాడు బుద్ధుడు చెప్పినటువంటి దాన్ని బట్టి పూర్వజన్మల నుంచి కాజ్ ఏదైతే ఉండదో వచ్చినటువంటి సంస్కారాలన్నీ కలిపినట్టు సంస్కారముగా ఆ కాజ్గా ఏంటన్నాడు, అబ్సల్యూట్ నెసెసిటీ అన్నాడు. అదేం కట్టుకుంటుంది, దానికి సంబంధించిన ఇంద్రియములు అవన్నీ కూడా వస్తాయి. అదే నేచర్ ఆ జన్మకు అలాగే ఉంటుంది. ఎలాగైతే మన నేచర్ అయితే మనకి ఉంటుందో ప్లానెట్కి దాని నేచర్ ఉంటుంది. దాన్ని స్టడీ చేసి అస్ట్రాలజీ కనబడుతుంది. ఒక్కొక్క ప్లానెట్ దాని నేచర్ ఉంటుంది, అలాగే ఉంటుంది. సూర్యుడి చుట్టూ 350 రోజుల్లో భూమి తిరుగుతుంది. స్పీడ్గా తిరిగి చోటుగా తిరగడం ఉండదు. భూమికి ఉండేటటువంటి ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్ నేచర్ విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది నేచర్ ఆఫ్ ది వెనస్, విచ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ది నేచర్ ఆఫ్ సాటర్న్. మనం స్టడీ చేస్తాం. అంటే పైకి వెళ్ళిన కొలది ఒక్కొక్క దాని యొక్క నేచర్ చేస్తుంది. ఆ నేచర్ ద్వారానే దాని సైన్స్ వస్తుంది మనకి. మన సూర్యుడికి ఒక నేచర్ ఉంటుంది. ఆయన ద్వారా నేచర్గా ఈ ప్లానెట్స్ ఆయన యొక్క ఐడియాసే ప్లానెట్స్ కింద బయటకి ఎక్స్పెక్ట్ అవుతాయి. మన సూర్యుడు ఇంకో సూర్యుడు ఉండాలి, ఆయన నేచర్ వేరు. ప్లేడీస్లో కానీ సిరియస్లో కానీ మూలా నక్షత్రం ఎందుకు కానీ జ్యేష్ఠి ఎందుకు ఉండే సూర్యుడు వేరే బిహేవియర్ కలిగి ఉంటుంది. ప్రకృతి బిహేవియర్ కాదు సార్, అది నేచర్, ప్రకృతి ఏంటి. ఇది మనం కానీ ఊహించగలిగితే భగవంతుడు కూడా నేచర్ ఉండదు. అక్కడికి వెళ్ళేసరికి ఇది అయిపోతుంది. భగవంతుని ద్వారా డిఫరెంట్ నేచర్స్ ఉండేటప్పుడు ఆయన ద్వారా ప్రకృతి ద్వారా మాయ ద్వారా బయటకు వచ్చి ఈ సృష్టిగా వస్తుంది. ఆయన్ని అలౌ చేస్తాడంత. ప్రకృతి ఆ రకముగా రావటానికి కావాల్సినటువంటి దాన్ని ఆయన అలౌ చేస్తాడు, ఒప్పుకుంటాడు. అంత ప్రకృతితో ఆయన ఐడెంటిఫై అవ్వడు. దీనిని శాంపుల్గా చూపించడం కోసమే కృష్ణావతారం వచ్చింది. కృష్ణావతారం మొత్తం కానీ మీరు చూస్తే అక్కడ ఆయనంతటా ఆయన ప్రపోజ్ చేసినటువంటిది ఏది సిచ్యువేషన్ మీరు కావాలంటే చూసుకోండి. ఉంటే నేను తీసుకోండి.